لیتراتور و جواکناسیا اسماعیل بشکچی لیتراتورا بشکچی جخنجی تیگه مافی دولت یه چوپانکری کو یک جی تیگهین سردسته تیگهین مینا ایدولوژیا فرمی و رامانا ترکی جی جیه کی پرگرین دگره بشکچی ده برهمین خوین ریزه زانستی ده تزین ایدولوژیا فرمی پوچ گر و ده فکر و رامانین کردواریه ده تفکاریه که گرانبها و مزن پیک آنیه کرد حیات چپی ترکان جی تیگه ایدولوژیا فرمی جی اسماعیل بشکچی فیربونه از جی بخواد سالین زانینگه ده تیگهین مینا ایدولوژیا فرمی و رامانا ترکی جی بشکچی هین بومه ایدولوژیا فرمی یا ترکان و تیگهین رامانا ترکی جی باندول آکادمیا ترکان کریه لیتراتورا بشکچی جخنجی تیگهین گشتی یه تیزانین بشکچی تیگهین نو دانه ناساندن کدبیرا کردان ده شوپین کور هشتنه تیگه مینا هر دولتک یعنی ترکیه، ایران، عراق و سوریه کردستان که وان هیه لیبل کردستان که کردان تونه اف تیگهین دی جیانا میا رامانی ده وک بویج جی گرتیه ام دکارن بدهان تیگهین کو جسالا 1960 حیا ایرو آنین لیتراتوری بدن نشاندان جنها و شونده اف تیگهین دی زمان مده جی گرتیه ام هر تم وان تیگهان دی جیان آخافتن و نویسین خود تین زمان هشمندیا بلند آ کرد و نظام دج کرد کد لیتراتورا بشکچی ده وان سالین داویه ده دنگ ودایه هنجوان تیگهانه تیگهین کو اسماعیل بشکچی 5 سالن دبیرامده تومار کریه جبو کردان خزینه که مخابن اکتور سیاسیین کرد جوی دولمندیگه تیرا خواسود ورنگرتیه لسر هر تیگه که بشکچی پرتوکک دکاره بینویساندن میناک اسماعیل بشکچی گلک پرتوک لسر ایدولوژیا فرمی دیروکا فرمی کولونیالیزم آزادیا دربرین گوتن دولت و دموکراسیه هشمندیا بلند آ کرد و نظام آنتی کرد نویساندیه تاوی کو دیارکرنا کردستان کولونی جینینه کو یک جی تیگهین هری گرینگ این لیتراتورا بشکچیه دی پرتوکا کردستان کولونی یا ناو دولتی ده او مجار نرخاند بجی دی دهان کنفرانس خود دبی اکادمیسیین کرجی لسر وی مجاره بسکنن و لسر وی تیگه بخبتن از فکرم پیوستی هی کو ام سوسیولوژیا بشکچی برفرهتر بکن جبر کو اوج مره با آلیکار کو ام سوسیولوژیا کو جهلا زانینگه این ترک و هاتیه فرمل کرن فهم بکن پرسپکتیفا سوسیولوژیا بشکچی و پرسپکتیفا سوسیولوژیا کو پرگالا سیاسیا ترک چارچوبه و خیز کریه دجبری هفن چمکی سوسیولوژیا ترک جالی پرگالا سیاسیا ترک و هاتیه چارچوبه کرن لیبل سوسیولوژیا بشکچی سربخو و آزاده قادا کو پرگالا سیاسیا ترکیه چارچوبه و خیز کریه او قادا کو دولتا ترک جواتا ترکان زانینگه این ترکان سازی این زانست هنر و چاندا ترکان چپمنیا ترکان دادگریا ترکان و جیانا ویجه یا ترکان تیده جی دگرن سوسیولوژیا بشکچی دروی قادا ایدولوژیا فرمیا ترک ده جی دگره وککو تیدیتن جالیه کی و سوسیولوژیا سیستما سیاسیا ترکیه کو هزه که مزن دسته کو کردان انکار دکه پاشگوه دکه و دشیره و سردسته جالیه دن وجی سوسیولوژیا بشکچی یا کو راستیه و حقیقت د پارێزه هیه انگو سوسیولوژیا ترک و تی پاراستن جالیه دادگری سیاست پرورده و پرگالا زانینگه یا ترک و کو راستی به دروین خوب دانین سخته پیشکش دکه لالیدن سوسیولوژیا بشکچی کو و پرگالا لسر دروان هاتی آواکرن دشیفره دکه مسئله اوه کو زانیاریه کی لپشتاوی تهستونه یه سوسیولوژیا انکار کر کو خواسپارتیه پرگالا سیاسیا ترکیه رخنه دکه همو تزین کمالیزم ین اشکره و ین وشارتی افشا دکه دو کرتاسی لدیجی و هزا مزن شر ایلان دکه بگومان اعتراضا بشکچی دشرتو مرجین و دمیده لزانیگه این ترکیه وکی دینیتی و بهشی هاد دیتن دناف شرطن و دمه ده اعتراضا اسماعیل بشکچی تشتکی وهابو وکی کو د مذهبه که اول پرست و فاناتیک ده ببیجه خدا نینه او مینا هلوستا دون کشوت بو لهنگ رومانا نویسکار نافدار اسپانی کود کلاسیک این جهانی ده جی گرتیه تشتکی وهابو کو مرف به تناصر خواه لهمبر پرگالا سیاسیا ترک راوسته اسماعیل بشکچی یه لدجی نظام سازکری یا پرگالا سیاسیا ترکیه بو سکناوی مینا شر دون کشوت لهمبری همو خرابی گماری و ویرانکریا جیهانه یه شبه دن آدنابرا اسماعیل بشکچی و دون کشوت ده اوه کو ده هر دو روشان ده هستین پاک و پاقش هنه راستمندی هیه فضیلت هیه
نرخên اخلاقiyên bilind heye. Herçend Don Kîşot di her şertî de têk biçe jî her tim radibe ser piyan û şer dike. Beşikçî jî aynî mîna Don Kîşot li gel tehdîda cezayê bi sed salan û zîndanan teslîm nebû. Bi heman biryardariyê fikra xwe bi tekraran îfade kir. Ji ber vê sekna Beşikçî, dewleta Tirk bi heman biryardariyê ew ji 5 salan zêdetir darizandin û ji 17 salan zêdetir jî di zîndanê de ma. Wekî ku tê zanîn, sosyolojiya Beşikçî û İsmaîl Beşikçî di serdema her îdarî de bi tena serê xwe dijî îdolojiya fermî ya Tirk sekinî, li hemberî tîranên û heqîqetanê ziman. Ew mînaka wêrektî û exlaqê ye. Ya ku Beşikçî dike Beşikçî ev e. Van salên dawî di derbarê İsmaîl Beşikçî de gelek niqaş çêdibin. Hin kes wî teqdîr dikin, hin kes jî wî bi qirêjî û bi eşkereyî tehdît dikin. Ji bo ku em van baş fêm bikin û sosyolojiya Beşikçî fêm bikin, geryaneke pir kurt a dîrokê wê ji bo me kêrhatî be. Sosyolojiya Tirk ku bi talîmatên îdolojiya fermî dimeşe, îro jî mîna berê İsmaîl Beşikçî nabînin û paşguh dikin. Tişta ku bi salan e dibêjin, İsmaîl Beşikçî ne civaknas e. Ew siyasetmedar û daveşker e. Nîzama siyaseta Tirkan fam kirin ku wê nikaribin serê wî bitewînin. Ew îzole kirin, ji nêdîtîva hatin û ji bo kesên din jî wî nebînin her cüret tedbîr girtin. Yek ji van tedbîran ew bû ku rojnamegerî û zanîngeh li wî hatin girtin. Ji bo têkiştina sosyolojî, lîterator û xeta neteweyî Kurd a İsmaîl Beşikçî ku heta îro neguheriye, pêwîst e ku em bi kurtî serdema berî piştî 1907 salên 1990 û heyama paşê yanî roja me rave bikin. İsmaîl Beşikçî di sala 1958 de li Çorumê lîse qedan û Fakûlteya Zanistên Siyasî ya Enqerê bi bursê qezenj kir. Wî ya yek bi yek bi gundiyên Kurd re li Elezîzê û navçeyên Derdorê, Keban, Qaraqoçan û Palûyê re de axivî. Ew di sala 1961 de çûbû stajê. Li gundên Havirdor ku ew du meh wek wekîlê qeymeqamên navçeyê geriyaye, ew dibe şahid ku çayçêker karmend an karmendên dewletê yên kurwarîtiya navçeyê dixebitin, di navbera gundiyên Kurd û rayedarên dewletê de wekî wergêr tevdigerin û tenê vê rengî dikare ew li hev bikin. Ev rewş bala İsmaîl Beşikçî dikşîne. Vî awayî pêvajoya lêpirsînê dest pê dike. Wê demê bi girseyî dihate gotin ku di saziyên siyasî organên çepemenî û zanîngehên Tirkiye de Kurdekî bi navê Kurd tune. Lêbelê diyardeya kopê re rûbirû maye, ango bi karanîna wergêr di navbera gundiyek Kurd û karbidestekê dewletê de di hişmendiya Beşikçî de wekî nakokiyeke mezin dimîne. Piştî qedandina stajê wî di sala 1962 de zanîngeh qedand. Ew ji bo xizmeta leşkerî serî lêdan dike. Di wan salana de pergala xizmeta leşkerî hebû. Leşkeriya hevalê wî Yilmaz Öztürk derdikeve Bedlîsê, leşkeriya wî jî derdikeve Trabzonê. İsmaîl Beşikçî bi Yilmaz Öztürk re cî diguherîne. Ew bi xwe diçe Bedlîsê. Meraqa wî ya li ser Kurdên Elezîzê bû sedem ku leşkeriya xwe li Bedlîsê bike. Ew bi serdana gelek bajar û herêmên Kurdistanê çavdêriyan dike û têkiliyan datîne. Leşkeriya xwe dinirxîne. Bû yerek ku wî dema leşkeriya xwe de wekî efserê yedek di 1963 de jiyaye, di hişmendiya Beşikçî de guhertinên giring de afirîne. Li başûrê Kurdistanê ji Bidlîs, Mûş û Ercîşê leşkerên piyade ji bo pêşî lêgirtina têkoşîna rizgariya netewî ya serokatiya Mele Mistefa Barzanî û ji bo xurtkirina sînor li hember hatina pêşmergeyan têne şandin. Tîma Beşikçî li sînorê başûrê Kurdistanê wezîfedar e. Ew wezîfedarê tîmê ye. Tîma ku İsmaîl Beşikçî fermandariya wê dike, bi xeletî sînor derbasê aliyê başûrê Kurdistanê dike. Li wî aliyê sînor ew rastî komeke Kurd, jin û mêr tên. Di vê hevdîtinê de pirsgirêkeke dan û stendinê heye. Li ser vê yekê Beşikçî ji leşkerê Kurd ê Qers Dîgorê di ekîba xwe de daxwaz dike ku bikeve dewrê û ew dibe şahid ku leşkerê Kurd ê ji Dîgorê pir rihet bi Kurdên wî aliyê sînor re de axive. Beşikçî dibe şahidê vê bûyerê. Bi berdewamî di zanîngehên Tirkiye de tê gotin Kurdî tune ne, Kurdî tune, Kurdî têkiliya Tirkî, Erebî û Farisî zimanek e. Gotina wî vê bûyerê bêbandor dibe. Rastiya ku Kurdek ji Behdînan û Kurdek ji Qesrê ku 700 kilometre ji hev dûrin, dikarin bi hev re pir rihet biaxivin, tezên derewîn ên îdolojiya fermî betal kirin. Ev bûyer dibe yek ji qonaxên girîng ên guhertina radîqal a cîhana Ramana Beşikçî ya di derbarê Kurdan de.
Di payîza sala 1964 de li zanîngeha Atatürk wek asîstan dest bi kar dike. Hema ku ew li vir dest bi xebatê dike, ew ji bo doktoraya xwe dest bi xebatê dike. Mijara tezaviya doktorayê guherîn û pirsgirêkên avahî li Rojhilat eşîra alikan a Koçer e. Ew ji bo analîza sosyo-çandî û aborî ya eşîra alikan li ser têkiliyên ku wî di dema leşkeriya xwe de danî û ji bo çavdêrî, ceribandin û lêkolînên di wê çarçoveyê de 2 salan bi eşîrê re dijî. Wan re diaxive, vedixwe, dimîne û koj dike. Di dema mamostetiya xwe a zanîngehê de ew bi ciwanên Kurd re û komek li dora wî ava dibe. Yek ji wan Ahmet Aras e. İsmail Beşikçî qet betal rû nenişt. Hema ku teza xwe ya doktorayê qedan, ew wek çavdêr beşdarî hin civînên Rojhilat bû ku li parêzgehên Diyarbekir, Êlih, Sîlvan, Sîwerek, Agrî û Tuncelî yên Kurdistanê di payîza 1967 de pêk hatin. Ew bi berdewamî nîşaneyan digire. Ew nirxandineke li ser van mîtîngan dinivîse. Van gotarên nirxandinê di çend hejmarên kovara forumê de, di rojnameya Akşam û kovara Ant di sala 1967 de hatin weşandin. Ev gotarên ku di kovara forumê de hatine weşandin, di zanîngehên Tirkiyeyê de dibe sedema hêrsbûnê. Spekulasyonên wekî ev dîn ji ku derket hat û li ser wî gelek niqaş tên kirin. Di havîna sala 1968 de İsmail Beşikçî, Ahmet Aras bi xwe re bir seyranê da ku li avahiya sosyo-ekonomîk, têkiliya hilberînê û şêwaza parêzgeh û bajarên serhedê yên Rojhilat û başûrê Rojhilatê Anadoliyê bigere û lêkolînê bike. Wê demê pirtûka Doğan Avcıoğlu ya bi navê nîzama Tirkiyeyê navdar bû. İsmail Beşikçî dest bi vê lêkolînê dike da ku awayekî bersiv bide pirtûka bi sernavê nîzama Tirkiyê, ku fenomena Kurd paşguh dike û pirsgirêka Kurd bi lêkolînên meydanî bi kurahî û li wî cihî dest bi lêkolînê dike. Tevî ku belgeyek wî heye ku ew lêkolînerê zanîngehê ye, lê ew ji hêla berpirsyarên îdarî û ewlehiyê yên herêmê, ango parêzgar, qeymeqam, jandarma û wezîfedarên polîsan ve rastî her cür re astengiyan tê. Tevî hemû astengiyan jî ew derketin rê. Ew bêyî ku dev jê berdin xwendin û lêkolînên xwe didomînin. Xwendekarê wî Ahmet Aras ku di pêvajoya lêkolînê de li gel wî bû, vê bûyerê wiha şîrove dike. Heya ku Beşikçî bi pirsgirêka Kurd mijûl dibû, gelek kesan jê re şîret kirin ku ew wek kesekî bi tevahî Tirk bi Kurdan re mijûl nebe. Wekî din ew ê bikeve tengasiyeke mezin. Gelek ji wan Beşikçî eşkere tehdît dikirin. Rastiya ku Beşikçî bi pirsgirêka Kurd re eleqedar bû û dixwest bi awayekî zanistî lêkolînê bike, rayedarên dewletê herî zêde aciz kirin. Di salên 1960 de Kurdolojî li zanîngehê lêkolînên meydanî yên li ser pirsgirêka Kurd di dema leşkeriyê de guherîn û pirsgirêkên avahî li Rojhilat, lêkolîneke doktorayê ku tê de lêkolînên li ser eşîra alikan a Koç, analîzek mîtîngên Rojhilatî, ev lêkolîn dû re hata amadekirin, 2 cara tên weşandin. Cara ewil di sala 1992 de jî wek pirtûk diweşanên yurtê de hatiye weşandin û dawiyê de lêkolîna fermana Rojhilatê Anadoliyê û diyardeya Kurd di gotar û pirtûkên ku wî hatiye weşandin. Ji ber ku İsmail Beşikçî li ser vê diyardeyê lêkolîn dike, dewlet xwe nerehet hîz dike û bi karanîna her cure amûran tehdît dike. Di salên 1960 de ew 2 salan bi eşîra alikan re dimîne da ku pirsgirêka Kurd lêkolîn bike. Ji bo analîzkirina civînên Rojhilatê diçû mîtîngan û bajar li bajar, gund li gund lêkolîn li ser Kurdolojiyê dikir. Ev xebatên wî yên Kurdolojiyê bêhempan e. Di vê serdemê de di nav Kurdan an Tirkan de navek din tune bû ku bi eşkere qala pirsgirêka Kurd bike û dîsîplîna akademîk ji xwe re esas girtibe û rêbaza zanistî bi baldarî di civaka Kurdê bi kar bîne. Ji bo İsmail Beşikçî pere û malê dinê ne girîngin. Ji bo İsmail Beşikçî pere û malê dinê ne girîngin. Ew zehf dilniz me. Ew kesayetek kêmdîtî ku ji bîstsaliya xwe ve hemû xortaniya xwe daye zanistê rastî û diyardeya zanistiya Kurd û Kurdistanê. Girîng e ku İsmail Beşikçî bibêje ku Yilmaz Öztürk, hevalê nêzik û hevalê İsmail Beşikçî, ew zanyareke ku bi taybetî ji bo lêkolînê hatiye çêkirin û girîngiyê nade pere û malê dinê. Çawa ku tê dîtin dilsoziya wî ya bi zanistê re, baweriya wî ya bi rêbaza zanistê, bûyerên ku li Elezîzê û derdora wê dîtine û bûne şahid û diyardeya Kurd ji 1960 heta 1970 bingeha lêkolînên Kurdolojiyê
yên İsmail Beşikçî girtiye. Wî nêzî 10 salan bi metodolojiya zanistî bi têgihiştin, ceribandin û pîvandin re fenomena Kurd fehm kir û têgihişt. Di vê pêvajoyê de zanîn û cîhana wî ya ramanî pêş ket û dewlemend bû. Bandora îdeolojiya Kemalîst di destpêka pêvajoyê de di salên pêş de hêdî kêm bû. Li ser giriyên akademisyen û xwendekarên rastgir ên li zanîngehê ji ber xebatên li ser pirsgirêka Kurd li zanîngehê dixebitin, li sala 1907 de lêpirsîn li dijî İsmail Beşikçî hate destpêkirin. Komisyona lêpirsîna îdarî ya zanîngehê hate avakirin, raporek amadekirin. Li ser vê raporê İsmail Beşikçî di 20 tîrmeha 1907 de ji zanîngehê hat avêtin. Tevî biryara dewletê ya seknandina darvekirinê jî ev biryar ji aliyê zanîngeha Atatürk ve nehat bicîhanîn. İsmail Beşikçî li zanîngeha Atatürk ji wezîfeya xwe hat dûrxistin. Beşikçî paşê derbasî Fakulteya Zanistên Siyasî ya zanîngeha Enqereyê dibe. Lêbelê wezîfeya wî li wir pir dom nekir. Dosya ku şikayetên rektorê zanîngeha Atatürkê, dekan, endamên fakulteyê û xwendekarên ji 7 kesan pêk hatî, ji bo fermandariya kargeriya pêhêtkirî ya Amedê, Enqereyê, Stenbolê û Edeneyê hate şandin. Di dosyaya tawanbarkirinê de tê gotin ku İsmail Beşikçî cudaxwaz û Kurdperwer e. Li ser vê yekê İsmail Beşikçî di 19 Hezîrana 1971 de li Enqereyê hat desteserkirin û birin Amedê. Ji bo İsmail Beşikçî pêvajoyeke nû dest pê kir. Rêveberiya awarte ya Zagona Eskeriya Diyarbekirê dest pê dike. Veguherîna rewşenbîrî ya İsmail Beşikçî ango xerakirina qereqolên di hişê wî de bi gotineke din dînamîka diyarkera pêvajoya têgihiştina îdeolojiya fermî ya Tirk û anîna hişmendiya diyardeya welatê Kurdistanê darizandinên wî yê dedekoya dadgehên leşkerî yên kargeriya pêhêtkirî ya Amedê ne. Di vê pêvajoyê de qutbûna radîqal a ji Kemalizmê re û zelalkirina hişê wî di derbarê diyardeya Kurd û Kurdistanê de pêk hat. Pêvajoya rewşenbîrî ya ku wî ji bo têgihiştin û têgihiştina pirsgirêka Kurd di salên 1960 de derbas kir bi bingehîn yek e, her çend ne tam yek be jî. Bi gotineke din Beşikçiyê di sala 1960 de û Beşikçiyê di sala 1907 de di bingeh de heman Beşikçî ye. Tenê cîhana ramanê pêşketiye û dewlemend bûye. Bêguman mirov dikare bibêje ku pêvajoya zîndana Amedê û hevalên di komuna Dedeko Çile de jî motivasyon û bandor serkiriye. Her wiha tesîra Beşikçî ser wan heye. Dê rastir be ku mirov bibêje ku di navbera hevalên li komuna Çile û İsmail Beşikçî de têkiliyên hevdû hebûn. İsmail Beşikçî bi efuya 1974 ji girtîgehê derdikeve. Ew li derve bi hevalên ku li komuna Çile ya zîndana Amedê re hevdîtin pêkanî re hevdîtin dike. Ew di desteya weşanê ya kovara rizgarî de ye. Bi piştgiriya hevalên xwe yên li dora komal û rizgarî li ser belge û arşîvan wî di navbera 1975 û 1979 de berhemên mezin nivîsand. Piştî pirtûkên bi navê eşîra Koçan Alikan, guhertina rojhilat û pirsgirêkên binyadî yên beriya 1907 hatin weşandin. Ji 1975 heya 1908 şeş pirtûkên jêrîn hatine weşandin. Ev şeş pirtûk ji hêla weşanxaneya Komel ve divan salên ku têkiliyên bi komel û rizgarî re bi dijwarî hatin weşandin. Pirtûka yekem û dawîn li ser doz û parastinê ye. Çar pirtûkên din berhemên ku rasterast di salên hefteyan de ji hêla İsmail Beşikçî ve hatine nivîsîn. Di sala 1979 de careke din têgirtin û piştî wê 8 salan di girtîgehê de dimîne. Di vê heyamê de wî gelek berhem nivîsandin. Jiyana zîndanê di 1987 de diqede. Di vê pêvajoyê de Beşikçî heman Beşikçî ye. Ji bo diyardeya Kurd û Kurdistanên nêrîn û pêşniyariyên çareseriyê yekin. Di pêvajoya Qanûna Eskerî ya Diyarbekirê ya 1971 de di derbarê mafê diyarkirina çarenivîsa Kurd û Kurdistanê de xeta zelal neguheriye. İsmail Beşikçî piştî ku sala 1987 de hate berdan, di rêza rêbaza zanistiyê de Zagona Tuncelî 1935 û jenosîda Dêrsimê belge 1909. General Muğlalew bûyera 33 guleyan belge 1991. Bernameya Partiya Gel a Komarî 1931 û Pirsa Kurd belge 1991. Têkoşîna dabeşkirina emperyalîst a li ser Kurdistanê 1915-1925 Yurt Kitap yayın 1992.
Kurdistana kolonyal a navneteweyî alan 1909 zanist, îdeolojiya fermî, dewlet, demokrasî û pirsgirêka Kurd yurt kitapyayîn 1992 ew van pirtûkan diweşîne ku dûmahikên rewşenbîr û rêxistin û pirsgirêka Kurd Melsa 1991 in. Di vê pêvajoyê de İsmail Beşîkçî bi weşandina berhemên ku li girtîgehê nivîsandine re mijûl dibe. Di heman demê de pêvajoya darizandinê jî xilas nabe. Di adara 1990 de dîsa têgirtin. Ez jî beşdarî rûniştina wê dozê ya li dadgeha ewlekariya dewletê ya Çağaloğlu bûm. İsmail Beşîkçî dadgehan ve diguherîne platformekê ku îdeolojiya fermî tê rexnekirin û diyardeya Kurd û Kurdistanê di pêvajoya darazê ya zêdeyî 5 salan de tê parastin. Ez bi xwe bûm şahidê vê dozê. Min rêz û sempatiyeke mezin ji wî re girt. Di vê pêvajoyê de min avakirina navenda çanda Mezopotamyayê pêk danî. Medsala 1991 de pêwendî danî. Ji wê rojê û pê de ez ji helwesta İsmail Beşîkçî agahdar bûm û ez bi xwe jî bûm şahidê vê pêvajoyê. Di salên 1990 de İsmail Beşîkçî di sazbûna çanda Kurdî de bû. Beşa zanistî ya MKM Enstitûya Kurdî, Wexfa Çanda Kurd, Wexfa Çanda Mezopotamya, Wexfa Şêx Seîd di xebatên damezrandinê de ne. Ev sazî navendê ku ji 1991 heta 1995 di bin sîwana siyasetê de nebûn û ji hemî der û dor û nifşan rewşenbîr tê de beşdar bûn. Di nav kesên ku têkiliya wan a siyasî tune bû de wek İsmail Beşîkçî, Abdurrahman Durre, Musa Anter, Yaşar Kaya û ez bûm. Ali Beyköylü û Recep Maraşlı ji koma rizgarî de bûn. Felat Dilgeş jî koma medya Güneşê de bû. Kesên mîna Sabah Kara jî berpirsyarê Nûbiharê bû. Ez jî di îlonê de ji doza kava hatibûm darizandin. Hevalên Beşîkçî yên kevin û hin derdorên Kurd İsmail Beşîkçî bi PKK'yê tawanbar dikin. Ji ber ku ew endamê wan saziyan e û derbarê PKK de nirxandinên erênî dike. Ji ber ku wê demê PKK li dijî kolonyalîzmê bû. Dema ku salên 1990 de ji derve dihate temaşekirin, İsmail Beşîkçî li kêleka tevgera Kurdên Bakur dihate dîtin. Hin hevalên wî yên kevin û hin derdorên Kurd ku salên 1907 de li gel mamoste İsmail Beşîkçî bûn, bi hinceta ku ew bi PKK re ye İsmail Beşîkçî rexnekirin. Lêbelê divan şert û mercan de beşek mezin ji rewşenbirên Kurd û İsmail Beşîkçî dilgiran bûn. Ji ber ku têkoşîna Kurdan de dijî kolonyal bûn û mafê çarenivîsa neteweyan diparastin. Ger ev hejmetkarî di bûyera devjêberdana îdeolojîk a tevgera siyasî ya pirsê de berdewam bikiriba, ango gerkuwan dev ji ramana serxwebûnê bernedabûya û teza dewlet netewe ya dij dewletê hemêz nekiraya, hingê rexneyên xwe dê mafdar bibûya. Lêbelê xeta ku İsmail Beşîkçî diparast, mafê serxwebûna Kurd û Kurdistanê ya ku dij kolonyalîst di nav xwe de dihewand. Wî got ku PKK van salan antî-kolonyalîst bû. Bi xwezayî yên ku piştgiriyê didin heman ramanan di heman wêneyê de têne dîtin. Ev pir xwezayî ye. Ji aliyê din ve derdorên Kurdên Bakur yên nêzîkî PKK helwesta İsmail Beşîkçî ya dij kolonyalîst ku salên 1960 de dest pê kir û di 1990 de berdewam kir, hemêz kirin. Ji ber ku ew bi xebatên wan ên siyasî re li hevdû kirin û nekarin wî bixin erdê. Wan belgefilmek bi navê Sare Hoca çêkirin. Heya 1990 piştî Abdullah Öcalan, İsmail Beşîkçî ji bo wan sembol bû. Dema ku Abdullah Öcalan di 15 Sibata 1990 de hat girtin, İsmail Beşîkçî dest bi rexnekirina dema girtinê helwesta wî ya li dadgehê û ramanên ku wî paşê derxistî holê kir. Wê gavê ew derdorên Kurd mîna îdeolojiya fermiya Tirk û zanîngehên Tirk bi çepemeniya Tirk re pêvajoyek tecrîdê dan dest pê kirin. Ji ber ku hema bêje hemû organên çepemenî û ragihandinê yên li Bakurê Kurdistanê dibin kontrola vê tevgera siyasî de bûn. Ambargoyeke mezin hat danîn. Navê İsmail Beşîkçî li tu deran nehat bihîstin, xwe li nezanînê danîn. İsmail Beşîkçî anîn halê nedîtinê, nebihîstinê û nezanînê. Dema ku nifşên 1960, 1907, 1908 û 1990 İsmail Beşîkçî nas dikin, mixabin piraniya nifşê 2000 wî nas nakin. Sedema vê yekê ambargoya siyasî, çandî, zanistî û tecrîdkirina tevgera Kurdên Bakur e. Wan salan tenê deriyên vekirî ji İsmail Beşîkçî re çend malperên Kurdî bûn.
Di nav wan de Kurdistan Post û Gelaweş hebûn. Li ser van malperan car caran gotarên Beşîkçî hatin weşandin. Bi damezrandina Weqfa İsmail Beşîkçî dîsa xuya bû. Li Tirkiyeyê, Kurdistanê û gelek welatên cîhanê bi çalakiyên Kurdan ên Weqfê konferans û bûyer hatin darxistin. Di vê serdemê de wî gelek caran serdana Başûrê Kurdistanê dikir. Hemû derdorên ku min navê wan li jor behs kirin, vê carê İsmail Beşîkçî bi endamtiya KDP tawanbar kirin. Lêbelê herçend Weqfa Beşîkçî ragihand ku ew ji siyasetê wêdetir e û ji hemî partî û tevgerên siyasî yên Kurd re bi qasî yeksan dûr e, wan derdora Weqfa Beşîkçî bi endamtiya KDP tawanbar kirin. Yên ku dev jî îdealên xwe berdan, ango fikra serxwebûnê avêtin, dewletek ji bo Tirkên Qibrîsê û Filîstînê xwestin û gotin, pêwistiya Kurdan bi dewletê nîne, yên ku herî zêde dezenformasyon kiribûn, yên ku bi korpus, lîterator, sosyolojiya İsmail Beşîkçî bi rûkenî nizanin, an bi kurtasî hewl didin ku bi nêzîkatiyên erzan İsmail Beşîkçî bêrûmet bikin. Lêbelê pratîka herî mezin a İsmail Beşîkçî, korpus, lîterator, sosyolojî û belgeyên kurdolojiyê yên ku wî afirandiye. Mirovên dijî Beşîkçî û dijî netewperweriya Kurd naxwazin xezîneya Beşîkçî ji aliyê ciwanên Kurd were zanîn. Bêguman mijarek din Tirk, Ereb û Faris jî naxwazin ciwanên Kurd bizanibin. Bi rastî İsmail Beşîkçî di dîrokê de tu carî nebûye endamên rizgarî, komel yan PKK an KDP. İsmail Beşîkçî zanyar e, fikra ku ew di hemû berhemên xwe de tîne ziman, ramana vegirandina mafên dewletî yên Kurd û Kurdistanê yên ku salên 1920 de hatine desteserkirin. İsmail Beşîkçî her dem Kurdistanî bûye. Ji bo wî berî her tiştî Kurdistan xwedî dewlet û statûye, her dem antîkolonyalîst bûye. Qet şewişîn nekir. Mînak PKK ji xeta xwe dûr ket, lê ew dev jê berneda. Yekane xeta ku İsmail Beşîkçî ji serî heta îro parastiye ew e ku Kurd û Kurdistan ji malbata neteweyên cîhanê endamekê wekhev û azadin. Bi kurtasî dewletbûna Kurdan heye. Beşîkçî her tim ev xet parastiye. Wî salên 1907, 1908, 1909, 2000, 2010, 2020 her dem vê xetê parastiye. Pirtûka ku İsmail Beşîkçî li ser eşîrê alika nivîsandiye ku tezawiya doktorayê ya berî 1907 yan ew, pirtûka li ser fermana Rojhilatê Anadoliyê lêkolînên pir hêjan e. İsmail Beşîkçî di derbarê bandora îdeolojiya Kemalîst a li ser van xebatan de xwerrexneyekê dike. Mîna her zanyar ramanên wî jî di nav pêvajoyê de pêşketin û dewlemend bû. Lê İsmail Beşîkçî tu carî dev ji mafê dewletbûn û serxwebûna Kurd û Kurdistanê bernedaye. Çawa ku hin derdor angaj dikin çend İsmail Beşîkçî hene fikir nerast e. Tenê İsmail Beşîkçî û yek lîterator û sosyoloja Beşîkçî heye. Ji vegotinên min ê li jor ez difikirim ku bersiv hate dayîn ku ramana heye ne guncan e. Tevî ku xeta Beşîkçî û ramana cîhanî tim pêş dikeve û dewlemend dibe. Lê daxwaza stratejîk a Kurd û Kurdistanê ya derbarê mafê dewletê yê desteserkirî de qet neguheriye. Ji ber ku diyardeya Kurd û Kurdistanê li naverastê disekine. Ger pirsgirêka Kurdistanê çareser bibe û Kurd bibin endamekî azad û wekhev ê malbata neteweyên cîhanê, diyarde bi xwezayî ji holê radibe û pêşniyarên çareseriyê jî diguherin. Li ser bingeha van ramanên belavbûyî dema ku min ev pirs ji İsmail Beşîkçî kir, dibêjin çar İsmail Beşîkçî hene. Hûn kîjan İsmail Beşîkçî ne? Ew dibêje yek Beşîkçî heye. Ev têbiniyeke dîrokiya girîng e ku me ev bersiv dema ku ew sax bû jê wergirt. Tewra têgihên lîterator û civaknasiya Beşîkçî jî delîlên ku li ser wî hene tenê yek İsmail Beşîkçî hebû. Dema ku sosyolojiya Beşîkçî di serdema 6 salî de tê vekolin û vekolîn kirin, di qonaxa yekem a ji bilî şopandin û têgiştina diyardeya Kurd di salên 1960 de bingeha rexneya wî ya rexneya îdeolojiya fermî ye. Rexneyeke tund û berdewam heye. Di salên 1907 de zêdetirî 10 pirtûk li ser pergala siyasî ya Tirk, di salên 1907 de zêdetirî 10 pirtûk li ser pergala siyasî ya Tirk îdeolojiya fermî û derewkirina tezên Kemalîzmê hatine nivîsandin. Di qonaxa duyemîn de tê armanjkirin ku rewşenbîrên Tirk û zanîngehên Tirkan rexne bikin. Di qonaxa sêyemîn de rewşenbîrên Kurd têne rexnekirin. Di qonaxa çaremîn de rexneya wîlser siyasetmedarên Kurd û Kurdan tê kirin.
ew rastiya ku Kurd li zimanê Kurdî xwedî dernakevin û li gel hemû îşkence, çewsandin û jenosîdê hişmendiya neteweyî ava nakin, rex nedike.